करो जी। सारे पत्रकार साहबान का स्वागत है। पत्रकार रात में ज्यादा लेट काम करते, छेती खाड़ना गलती होगी, माफी चाहते हैं, इसलिए मैं छेती जाना सी। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਦਤ ਛੱਡੀ ये आपका खराब करती है सारी, आप सुनते नहीं है, खराब हुई है ठीक करती हैं। और पहला लेट उठने की आदत सी मुख्यमंत्री को। Tap shutter button to search. एक पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈ Shutter button. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। खेती किसान ते जिहड़ा कर्जा है उसका बोझ किसान झल्लण तो असमर्थ होया होया है। इस तरीके के हालात बने हुए है ते पंजाब सरकार ने 2 लाख तक दे 5 एकड़ तक वाले किसानां दे कर्जे जिहड़े आ ओह माफ करन दा ऐलान कीता सी। उहदे विच लगभग 1.5 लाख किसानां दा कर्जा अजे माफ नहीं होया ते नाल नाल जिहड़ा लैंड मॉर्गेज बैंक है, जिहड़ा कि किसान ज़्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक तो कर्जा लेंदे हैं, वो भी इहदे विचों रह गया सी। उहदे 2 एकड़ 5 एकड़ तक दे 2 लाख तक दे कर्जे जिहड़े वो माफ नहीं सी होए। सो कल किसान यूनियन भी मिलियां सी। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 लाख तक दे कर्जे जिन्हां किसानां दे बकाया रह गए है, जिहड़े कि हुण शायद 2 लाख परिवार बन जाणगे, उन्हां दा ये टोटल 2 लाख तक दा कर्जा जिहड़ा क्रॉप लोन है वो माफ किया जाएगा। जिहड़ी पहली स्कीम है ते लैंड मॉर्गेज बैंक दे जिहड़े कर्जे है वो असीं माफ करन जा रहे हैं। अगले 10 दिनां दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ कि 2 लाख तक के जिहड़े कर्जे है वो सारे किसानां दे जिन्हां दे 5 एकड़ तक जमीन है वो पंजाब सरकार वालों माफ कर दिते जाणगे। इस दे नाल नाल जिहड़े लैंडलैस लेबरर है उन्हां दे भी असीं कर्जे माफ कीते है। 25,000 तक का उन्हां दा कर्जा ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटियां दा माफ कर दिता है। शेड्यूल कास्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨ ਫੰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਨ ਫੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि जिहड़े सोसाइटियां दे कर्जे पहला सरकार दा पैसे दे माफ कीते है, एक सोसाइटियां दे कोल पैसा पिया सी, उन्हां ने भी किसानां खेत मजदूरां नूं कर्जा दिता होया, ऐसी वो भी पंजाब सरकार वालों भरपाई कर रहे। लगभग 64 करोड़ रुपया वो है। सो इस करके किसानां नूं ते खेत मजदूरां नूं मैं बधाई देना चाहुंदा कि पंजाब सरकार ने उन्हां दा कर्जा चुक्या। इस तो बाद जिहड़े होर कर्जे है उन्हां बारे उस तो बाद विचार किया जाएगा। कैबिनेट दे विच कल फैसला लिया गया है कि जनरल कैटागरी कमीशन पंजाब सरकार ने बनाने का फैसला लिया है, जिहड़ा कि कैबिनेट दे विच पास हो गया है। क्योंकि जनरल कैटागरियां दे विच भी गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हां दी सुनवाई नहीं हुंदी, जिन्हों दे नाल कई बार अन्याय हो जाता है, उन्होंने वास्ते भी असी एक कमीशन बनाया है जिसका नाम जनरल कैटागरी कमीशन है, तो वो असी कल पास कर दिता है। लंबरदारां दा मसला बड़ी देर तो
ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ बढ़ावा देने ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫॉर PSIES ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ اخلاق ਨਾਲ ਭੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੋਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਤੀ। ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਟਲ SCFIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਬਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਆ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਣ ਸੀ, ਉਹ 10 ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗੂ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ retraction of allegations made against you and an offer of regret। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ। ਔਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। In the recent past, I made certain statements and allegations against you. ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ regarding your alleged involvement in drug trade. These statements became a political issue. Now I have learnt that allegations are unfounded. Hence there should be no politics on such issues. Because of my allegations made against you at various political rallies, public meetings, TV programs, print, electronic and social media, you filed a defamation case against us in the Honorable Court at Amritsar. I hereby withdraw all my statements and allegations made against you and apologize for the same. शर्मनाक गल, I hereby withdraw। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ, ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। All my statements and allegations made against you and apologize for the same। और मैं माफी मांगदा। The damage caused to your esteem, the hurt caused to your family, friends, well-wishers, followers and loss caused to you is regretted। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਨਾਮ, ਸਿਰਸਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
ਐਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ गरीब हो सकते हैं, कमजोर नहीं है। ऐसी पार्टी साडी नैशनलिस्ट है, नेशन दे वास्ते हमेशा लड़ी है ते लड़ांगे। ये नैशनल लड़ाई है, ये पूरे सूबे दे लोकां दी लड़ाई है, ये नौजवानां दी लड़ाई है। ऐसी इहदे वास्ते लड़ांगे और वो लोग जेड़े पंजाब दे समाज नूं गंधला करन वास्ते जिन्हां ने नशे फैलाए है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है। आज केंद्र से भी आज लीडर आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मैं भी कल गया था। कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है। वहां कोई पंजाबी च बोलना जी तुसीं जानदे कपूरथला दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ उम्मीद है उससे नितारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले ਨੂੰ ਅਸੀਂ हल कर लिया है ਤੇ ਅੱਜ हल ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਸਦੱਸੀय ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट सबमिट ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तो कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगा वो फंसेगा। सेंट्रल एजेंसी को दिया जाएगा, NIA को माना जा रहा है भाई मामला जो ब्लास्ट वाला है NIA को दिया जा सकता है। क्या आप ऐसा है कि कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। मैं उन्होंने नाल गल कीती सी, उन्होंने मिनिस्टर भी अज इत्थे आए हैं क्योंकि RDX ते कुछ ऐसे इशू है जिहड़े पंजाब कोल वो सिस्टम नहीं है। वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देखदियां है किस लैवल दा RDX कित्थों आया हो सकदा। वो सारियां चीज़ां दी तहकीकात चली साहब ISI पाकिस्तान का लिंक भी हो सकता है जितनी भी पंजाब में घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो बम ब्लास्ट होता है, क्या आपके पास पहले से कोई इनपुट था? और अगर इनपुट था या नहीं था, उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होना सेंट्रल एजेंसीज द्वारा आपको अलर्ट किया गया था, उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? कोई ऐसा नहीं बात है। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं।
और हर तरीके से सतर्की से काम कर रहे हैं। चन्नी साहब आईएसआई पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है इन घटनाओं के पीछे, या प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन अभी का तक भी मेरी काम हो नॉलेज में सकता है? ऐसा कुछ आया नहीं। सर, जिस शख्स की जान गई है उसके बारे में क्या कुछ इनपुट आया है कि वो शख्स आखिरकार वहां पर कैसे पहुंचा और क्या उसके पास इसकी पूरी तहकीकात, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसके अपने ऊपर ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਨਖਿੱਧ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ 2 ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। एक एमएलए भी दोष लगा रहे हैं कि डीजीपी साहब गुंडा तत्वां ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 50,000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। 51,011 ਕੇਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। 66,376 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 2399 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 66,000 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। सीएम साहब पहले एक मिनट यार, दूसरे में पूछ लेने दो। का मुआयना किया है जो दूसरे दूसरे को भी मौका दो ना, वो भी सर एक्चुअली दिस इज नॉट ए डिबेट, मतलब एक क्वेश्चन पूछ लो। सीएम साहब कोविड का थ्रेट है, पंजाब इलेक्शंस पे अभी ओमिक्रॉन की बात आ रही है, 3rd वेव की बात आ रही है, कितना आप खतरा देखते हैं और वैक्सीनेशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, कोविड का खतरा है, इस करके सानू ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ऐसी पंजाब फिलहाल रोक नहीं लगा रहे, लेकिन जरूर अवेयर करना चाहता है कि लोग इस बारे एहतियात बरतन। सीएम साहब 2 सवाल है। मैं 2 सवाल